अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक होवोगे। अच्छा जी, नवां सिक्के दा दी में ते अमीन मोहम्मद भाई ने जी अनकोना तो इन्हां एक गलती नाल अपनी थ्योरी पास की है जी, तुहानूं बहुत बहुत मुबारक होवे। ते नवें स्टूडेंट वास्ते भी पूरा कोर्स इस चैनल के उत्ते फ्री है, तुसी अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री कर सकते हो। एप्लीकेशन है वैब पेन ते और गूगल तो डाउनलोड भी हो जाएगी, अगर डाउनलोड नहीं होती तो तुसी ऑनलाइन उत्थों पढ़ सकते हो। ठीक है। तो दूसरा ये मैं अगे भी काफ़ी दफ़ा दस्या है कि जितनी देर तुसां एप्लीकेशन तो आर्गोमैंती नहीं करने, तुहाडी तैयारी नहीं होनी, क्योंकि सिर्फ वीडियो वेखण नाल तैयारी नहीं होंदी। नाल तुसां आप ट्राई करनी है एप्लीकेशन तो उहदे नाल तुहाडी तैयारी होनी है। ठीक है। चलो जी, बाकी जेड़े कोई होर भी स्टूडेंट ने जिन्हां एग्जामे पास कर लिया, थ्योरी पास कर लई है, अगर उन्होंने को PDF है उन्होंने नहीं सेंड किया तो भी सेंड कर दिया करो, ताकि दूसरे दोस्तों नाल शेयर हो जाए तो उन्होंने भी कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है। चलो जी, पहला सवाल वेखने निशान तुसां वेख लिया जी। जी 7 टन तो जी गड्डी का वजन ज्यादा है वह सीधिया नहीं जा सकती। ठीक है। उन्हें इधरों जी देवियासी ने दी इधरों जा सकते हैं। ठीक है। Il segnale raffigurato obbliga, निशान लागू करता है tutti i veicoli सारियां गड्डियां ते asvoltare a destra वे सज्जे मुड़ना जे al bivio seguente जेड़ा अगे bivio आ रहा है, bivio मतलब चौक फालतू जी सारियां ते नहीं लागू करता जिन्हां दा वजन 7 टन तो ज्यादा है उन्हां ते। ठीक है। दूसरा सवाल जी, se il veicolo che precede è un autocarro, कहंदा अगर अगे वाली गड्डी ट्रक होवे, मतलब ਅਸੀਂ गड्डी चलाने पे साडे अगे ट्रक है, si deve diminuire la distanza di sicurezza, फिर कहंदा फासला घटा लवो in quanto क्योंकि i veicoli pesanti भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਹੋ ਗਏ, hanno un spazio di frenatura molto più lungo, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ spazio di frenatura ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ rispetto agli altri veicoli, ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ distanza di sicurezza ਘਟਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है। इस वक्त ਤੁਸੀਂ distanza di sicurezza ਘਟਾ ਲਵੋ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, distanza di sicurezza ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਵੇ ਘਟਾ ਲਵੋ ਫਾਲਸੋ ਕਰ ਦੇਣਾ। तीसरा सवाल जी, ये sempre vietato, कहना हमेशा ही मना है effettuare la manovra di sorpasso a destra, कहना सज्जे तो ओवरटेक करना हमेशा ही मना है। फालसो जी। चौथा सवाल, i catadiotri hanno la funzione, कहना जी catadiotri ने इन्हां दा फंक्शन, इन्हां दा काम है di indicare la presenza दसना, presenza e ingombro dei veicoli, ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ su cui sono applicati, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ catadiotri ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਡੀ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ catadiotri ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਚਮਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੀ, un conducente che ha assunto o driver जिन्हें इस्तेमाल किया है una quantità eccessiva di bevande alcoliche, कहंदा उन्हें ज़्यादा अल्कोहल इस्तेमाल कर लईए può recuperare velocemente, कहंदा वो तेज़ी दे नाल जल्दी दे नाल रिकवर कर सकता है idoneità alla guida सही ड्राइविंग दे लई se assume caffè amaro, अगर वो कफे पींदा है। फालसो जी। अच्छा, जदों कवे può recuperare velocemente मतलब जल्दी ना रिकवर कर सकता है। ठीक है, कह देना मतलब फालसो कर रहा है। ठीक है। छेवां सवाल जी, dopo un incidente, कहना एक्सीडेंट तो बाद se c'è un principio di incendio del veicolo, अगर कहना incendio principio हो गया मतलब अग लग गई है गड्डी नूं, in mancanza di estintore, वे तुहाडे कोल सिलेंडर कोई नहीं, अगर si può utilizzare una coperta bagnata, तुसी कोई गिल्ला कंबल इस्तेमाल कर सकते हो per spegnere le fiamme, उस अग नूं बुझाने वास्ते। वेखो जी, अगर अग बुझाने वाला सिलेंडर कोई नहीं तो फिर गिल्ला कंबल जिस तरह होंदा है वो असीं उत्ते अग दे सुੱਟ के असीं अग बुझा सकते हैं। सतवां सवाल जी, निशान तुसां वेख लिया, सेंसा ब्रिगेरे वाला निशान है। Il segnale raffigurato indica, निशान दस रहा है incrocio with ciò che con una linea tranviaria, ट्राम दी लैंड, फालतू ही ट्राम नहीं है। अठवां सवाल जी, निशान तुसां वेख लिया कि ट्रक जिहड़े ने ओवरटेक नहीं कर सकते, इन्हां नूं मना है। Il segnale raffigurato vieta, निशान मना करता है il sorpasso agli autosnondati, कहता है autosnondati जिहड़े उन्हां नूं मना करता है। autosnondati बस हुंदी है। ठीक है, बसां वास्ते नहीं, ट्रकां वास्ते वे। अच्छा जी, यह इन्हां दा सवाल जिहड़ा गलत होया, इन्हां वेरो कीता लेकिन फालसो है। 9 नंबर सवाल जी, निशान तुसां वेख लिया, हर फाटक तो पहला तुहानूं यह निशान मिल सकता है जिहड़ा थल्ले लाइनां लग्गियां। La segnaletica rappresentata in figura, कहंदा निशान तस्वीरें दिखाया गया है
si trova solo, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮਿਲੇਗਾ in vicinanza di passaggi a livello ਉਸ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੌਣ ਬਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਫਾਲਸੋ ਸੈਂਸਾ ਬਰੀਅਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਸੜਕ ਸਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਲਿਪਰੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿਪਰੀ ਸੜਕ ਹੈ ਹਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੜਕ ਸਲਿਪਰੀ ਸੀ ਤਿਲਕਣੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। Il segnale raffigurato indica ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ la continuazione del tratto di strada strutturale ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿਪਰੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ vero। 11 ਜੀ il conducente che intende effettuare inversione di marcia ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ su una strada a doppio senso ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ deve rinunciare ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਿਨੂnciare ਕਰ ਦੇਵੇ ਮਤਲਬ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਰੇ ਯੂ ਟਰਨ a compiere la manovra ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਨੂnciare ਕਰ ਦੇਵੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਰੇ qualora vi sia il traffico intenso ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਇਹ continua ਤੇ continua ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ vero ਜੀ। 12 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ in caso di sosta ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ove non esiste marciapiede rialzato ਜਿੱਥੇ ਉੱਚਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਅਗਰ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕ ਨਾਲੋਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਦਲ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਚਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਪੈਦਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਲ ਦੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉਹ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਨਾਲੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਣ ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ in caso di sosta ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ove non esiste marciapiede rialzato ਜਿੱਥੇ ਉੱਚਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ il conducente deve lasciare un spazio ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੇ non inferiore ad un metro ਜਿਹੜੀ 1 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ per il transito dei pedoni ਪੈਦਲ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜੀ। 13 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ è consentito il trasporto di bambini ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ senza che siano assicurati a sistemi di ritenuta ਬਿਨਾਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਿਸਟemi di ritenuta ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ purché sui sedili anteriori ਅੱਗੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ in braccio a persona maggiorenne ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਸੀਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 14 ਨੰਬਰ ਜੀ se un infortunato della strada ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸੜਕ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ a un abbondante emorragia esterna ਕਹਿੰਦਾ abbondante emorragia esterna ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਨਸ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ si deve tamponare subito la ferita ਕਹਿੰਦਾ ਫੌਰਨ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਕਰੋ facendo pressione ਮਤਲਬ ਦਬਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ con un materiale pulito ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਕਪੜਾ ਹੋਵੇ ਇਹ possibilmente sterile ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਟੇਰੀਲ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਰਾਸੀਮ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇ ਵੇਰੋ ਜੀ। 15 ਨੰਬਰ ਜੀ la corsia di decelerazione ਕਹਿੰਦਾ corsia di decelerazione में serve ad entrare in autostrada ਕਹਿੰਦਾ ਆਟੋਸਟਰਾਦਾ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 16 ਨੰਬਰ ਜੀ ਪੈਦਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਦਲ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਸੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। Il segnale raffigurato pronuncia ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ un attraversamento pedonale ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਜ਼ੈਬਰਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। 17 ਨੰਬਰ gli addetti ai servizi di polizia stradale ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਿੱਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸੀਆ stradale ਪੁਲਿਸ ਦੇ vengono riconosciuti ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ dal uniforme ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੇਰੋ divisa ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ uniforme ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। 18 ਨੰਬਰ ਇਹ obbligatorio ridurre la velocità ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ in prossimità degli autovelox ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਓ। 19 ਨੰਬਰ il conducente che intende fermarsi ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ sul margine destro della carreggiata ਦੇ ਸੱਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ deve effettuare la manovra ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ senza creare pericolo in tralcio ਬਿਨਾਂ ਖਤਰਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਾਣੇ ਤੋਂ agli altri utenti della strada ਸੜਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਪੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਵੇਰੋ ਜੀ। 20 ਨੰਬਰ
nel caso di carreggiata ha più corsie, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਕਰਜਾਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਸੀਏ ਨੇ। il segnale mobile triangolare di pericolo ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। il segnale mobile triangolare di pericolo ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ deve essere posto, ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ sulla corsia immediatamente sinistra, ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਬੇ ਕੁਰਸੀਏ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ dal veicolo fermo, ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਕੁਰਸੀਏ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਲ ਕਾਰਿਕੋ ਕਦੂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਕੁਰਸੀਏ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ। 21 ਨੰਬਰ ਜੀ, con la patente di categoria A2 ਕਹਿੰਦਾ A2 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ si possono condurre i motocicli, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੀ potenza fino a 25 kW, 25 kW ਤੱਕ। rapporto potenza peso non superiore 0,2 kW, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਵਜ਼ਨ 0,2 ਤੋਂ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, porque non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il triplo della potenza massima, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਮਾਡਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 22 ਨੰਬਰ ਜੀ, assicurazione per la responsabilità civile di auto, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਿਟà ਦਾ ਉਹ ਆਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, civile ਦਾ ਸੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਆਊਟੋ ਦਾ ਏ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸਾਬਿਲਿਟà civile ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, RCA ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ ਕੋਪਰੇ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ solo i danni arrecati alle persone, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, perché per i danni alle cose, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ occorre ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ un altro tipo di contratto, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। 23 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੇ 4-5 ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਪੇਜ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। in presenza del segnale raffigurato, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ del semaforo a tre luci, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ। abbiamo la precedenza, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। se il semaforo a luce verde, ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੇਰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਣਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ma agente del traffico, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ci ordina, ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਦੀ fermarci, ਰੁਕਣੇ ਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਰਦੇ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟ del traffico ਰੁਕਣੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 24 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੱਜੀ ਇਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵੇ ਇਹੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ, ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। il segnale raffigurato ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਚੇਦ del segnale dare precedenza, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ dare precedenza ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। il segnale 25 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, il segnale raffigurato ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ posto ਮੌਜੂਦ ਹੈ sulle strade extraurbane ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਬੋਰਡ ਵੇਰਦੇ ਆਇਆ ਮਤਲਬ autostrade ਉੱਤੇ। 26 la distanza di sicurezza, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਸਤੀ ਫਾਸਲਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ dalle condizioni di salute del conducente, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਿਹਤ ਪਤਲੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤਬੀਅਤ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਈ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ distanza ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। 27 ਨੰਬਰ ਜੀ, giungendo all'incrocio, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ rappresentato in figura, ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ il veicolo B, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ B ਗੱਡੀ ਹੈ। B ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ B ਗੱਡੀ ਹੈ deve attendere, ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ siano transitati i veicoli P e D, ਕਹਿੰਦਾ P ਤੇ D ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਉਤਨੀ ਦੇਰ B ਗੱਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ। 28 ਨੰਬਰ, per garantire una maggiore sicurezza, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਲਈ durante la guida, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, di un veicolo con rimorchio, ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ consigliabile, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਹ ਵੇ concentrare il carico massimo, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋ in corrispondenza ਉੱਤੇ del gancio di traino, ਜਿਹੜੀ ਟੋ ਚੈਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਹੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਈਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਰੱਖੀਦਾ। 29 ਨੰਬਰ ਜੀ,
ਸੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨ ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਓਬਲੀਗੋ ਦੀ ਕਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਤੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਤੇ ਨੇ ਪਾਕ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਇਨ ਕਾਜ਼ੂ ਦੀ ਨੇਵੀਕਾਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਏ i conducenti dei veicoli a due ruote ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੋਟਰੀਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹ comunque con esso di circolare ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਦੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਤੇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਤੇਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ l'inquinamento dell'aria ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲੂਦਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡੋਤੋ dei veicoli ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ maggiore ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਦੀ ਹੈ se il fumo di scarico ਅਗਰ ਧੂਆਂ presenta colore scuro ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਧੂਏ ਦਾ ਕਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ maggiore ਹੋਵੇਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਦੀ ਫਿਰ ਹੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਲਸੋ ਕਾਫੀ ਆਏ ਨੇ ਵੇਖਨੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਲਸੋ ਨੇ 1 2 ਸੌਰੀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ਅੱਛਾ ਜੀ 19 ਫਾਲਸੋ ਇਹਦੇ 19 ਦੁਮਾਂਦੇ ਫਾਲਸੋ ਨੇ ਤੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਰੋ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਫਾਲਸੋ ਦੁਮਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੇਰੋ ਦੁਮਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਬਾਕੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਫਾਲਸੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਔਰ ਵੇਰੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਠੀਕ ਹੈ